ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ይቻላል። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው የፍላይት ኦፕሬሽን እና የሆስተስ ስልጠናም በምዝገባ ላይ ነን። ጥያቄና መልስ፣ የክፍል ስራዎች ብሎም ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁ አይነት ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ አድራሻ ከ22 ማዞሪያ ወደ ሾላ ገበያ በሚወስደው መንገድ 150 ሜትር ገባ ብሎ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። So based on the questions they offer to these fundamental questions, there are schools of thought. ዛሬ ይሄን በደንብ አድርገን መጨረስ አለብን ጎበዝ። There are schools of thought in economics. Classical economics ነው። የክላሲካል ኢኮኖሚክስ fundamental analysis, the fundamental analysis of classical economics የቆመበት framework, classical economics የቆመበት framework long run analysis ይባላል. It's called a long run analysis. The father of classical economics, Karl Marx, Adam Smith, David Ricardo, Marshall, እነዚህ የታወቁት ናቸው። ኬንሲያንስ ኢኮኖሚክስ ከኬንስ ራሱ ኬንስ ነው ኦሪጂኔተሩ። ሞኔታሪስት ኢኮኖሚክስ የቺካጎ ስኩል ዋና መሪው ሚልተን ፍሪድማን ነው። ኒው ክላሲካል ኢኮኖሚክስ ከዛ የመጡ ናቸው። ሰፕላይ ሳይደርስ ኒው ኬንሲያንስ የሚባሉ አሉ። ተራ እነሱ እናለን። እነዚህም ፏፏ ብለን መጨረስ አለብን። ክላሲካል ኢኮኖሚክስ argues that market would act to coordinate people's plan. Adam Smith ነው። So that is the individual, there is no price making. Individuals are price takers, no price makers. Supply creates its own demand. Aggregate supply curve upward ነው. Supply creates its own demand. ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ስለ demand side of the economy you don't have to worry, መጨነቅ የለብህም። ምክንያቱም አንድ ሰራተኛ ፕሮዳክሽን ሴክተር ውስጥ ኢንጌጅ ሲያደርግ ምርቱ ገበያ ሄዶ ተሽጦ ደሞዝ ስለሚያገኝ ምርት ለመግዛት መሄዱ አይቀርም። ስለዚህ ሰፕላይ ሳይድ ኢኮኖሚክስ ነው ክላሲካል ኢኮኖሚክስ። አግሪጌት ሰፕላይ ደግሞ ማክሮ ላይ እንዳያችሁት it is firms maximize profit ከዛ በኋላ after production functions they come with production function, aggregate production function. The assumption is that aggregate supply function exists ያደርጋል ነው። It is a long run analysis. ይሄንን በማስታወሻችሁ እንድትይዙ እፈልጋለሁ። Classical economics is a long run analysis. Long run economics ነው። ምን ማለት ነው? In the long run all markets clear. All factors of production are variable. So in the long run aggregate supply curve is upward because actual output is equal to potential output is equal to the potential output. Therefore there is no way that production will increase unless otherwise by a technological shock. Positive technical shock ካልሆነ በስተቀር በክላሲካል ኢኮኖሚክስ ውስጥ ኢኮኖሚ ማሳደግ አትችልም unless otherwise አዲስ ምርት አዲስ ነዳጅ ካላገኘ ኢኮኖሚስ in the classical economics ከተባለ ይሄ ኢኮኖሚ ከእንግዲህ አድጎ ጨርሷል። እንግዲህ ለማሳደግ you have to work very hard. አዲስ ነገር ካልተገኘ በስተቀር ነዳጅ ጋስ ፊውል ካልተገኘ በስተቀር in the classical analysis aggregate supply curve is vertical. Typical classical economics economy በዓለም ላይ እኔም ብዬ ማስበው ጃፓን እና ስዊድን ነው because Japan and Sweden ማደግ አቁመዋል። All the resources are effectively exhausted
ኤግዞስት ሆኗል ስለዚህ እነሱ ምርት ለማሳደግ ያላቸው አይደል ኢኖቬሽን ነው ከእንግዲህ ወዲህ ዛፍ ሁሉ ተቆጥሮ አልቋል so aggregate demand more aggregate demand it is concentrated around the quantity theory of money first let me clearly discuss the quantity theory of money ራሱ ሰሞኑን ገንዘብ የተጨመረበትና ገንዘብ መለወጥ አስፈላጊ የሆነበት ነገር ጋር ሁሉ ከዚህ ኢኩዌሽን ጋር እንነጋገራለን so in the classical analysis aggregate demand curve የሚመጣው so ገበያ actually classical supply siders ናቸው ካልን ገበያ ደግሞ economy ደግሞ transactional and each transaction has called demand has got demand side and the supply side classicaloች argue የሚያደርጉት aggregate supply curve vertical no it is a long run analysis on the opposite Keynesian economics short run analysis no the classicals in the long run all markets clear ስለሚሉ less government intervention promote ያደርጋሉ market intervention less government intervention to the market and perfectly working market as a precondition of economic growth ይላሉ so when asked classical economists respond ታዲያ ገበያ እኮ supply sideም demand sideም አለው አሳዩን እንጂ ሲባል የሚነሱት MEV is equal to PT Campbell equation where M is total amount of money in the economy V is the velocity of circulation of money it represents the number of times each unit of money changes in the economy very important concept no MEV total supply of money ይሰጣል P times T total demand for money ይሰጣል so P times T sales side no price is aggregate price average price in the economy for example GDP deflator in the countryside effect in this countryside case and consumer price index in the urban area ዋናው ነገር ምንድነው M times V total amount of money stock in the economy ሲባዛ velocity of circulation of money must be equal to total output in real terms ሲባዛ average price ይሄ exchange equation money balance equation ይባላል it is actually originated in the Fisherian identity Irving Fisher የሚባለው ሰውዬ በ1931 ነው ይሄንን equation ያወጣው T ማለት total output in real terms ማለት ነው T ማለት actually total output is the real terms ማለት ነው in real terms means በሪል ሴክተር ማለት ነው construction agriculture industry ሁሉም tangible goods የሚፈጠሩበት ሴክተር real sector ይባላል የሪል ሴክተር output y ሲባዛ average price p ይሆናል in monetary terms is equal to m times v ይሄ equation continuously and always holds ነው የሚሉት in classical economics ይሄ quantity theory of money ይባላል QTM ይባላል aggregate so ስትጠየቁ in classical economics aggregate demand curve ከየት ነው የሚመጣው ከተባለ it is from the equation m times v is equal to p times t ለዚህ ነው m ሲበዛ t ን ካልጨመርክ v ን እንኳን ኮንስታንት ብታረግ p ይጨምራል የሚባለው ትላንት ሰሞኑን የምናወራው ነገር ማለት ነው total amount of money in the economy ሲበዛና እያንዳንዱ ገንዘብ በእያንዳንዱ ወቅት እጅ የሚለውጥበት ፍጥነት ከበዛ ቲ የዛን ያህል ካልጨመረ ግራኛን ቀኙን እኩል ለማድረግ ፒ መጨመር አለበት ለዚህ ነው ኢንፍሌሽነሪ ፌኖሜና ኢኮኖሚ ውስጥ የበዛበት ምክንያት አንዱ ምክንያት የገንዘብ ኢኮኖሚ ስርጭት ነው ተብሎ
አንዱ ገንዘቡን እንቀይርና አንደኛ ኤምን አናቅም ብሏል መንግስት ባሁኑ ሰዓት ኤም አላቅም ኤም ሁለት አይነት ተፈጠረብኝ አንደኛ እኔ አሳትሜ በክሬዲት መልክም በደሞዝ መልክም በኢንቨስትመንት መልክም በአገሩስ ክሬዲት መልክም ያስፋፋሁት በባንክ በኩል ተፈጥሮ ወደ ኢንዲቪጁዋልስ ዲፖዚት ክሬሽን የገባው ገንዘብ አንደኛ ተመልሶ አልመጣለ ሁለተኛ እዛው ሌላ ጓደኞች ማገኘ false currency velocity ደሞ በቀላሉ ሚገዛ ሰው ስለበዛ m times v very high ሆነ መቆጣጠርም አልቻልኩም m on the other hand በቀኝ በኩል ደሞ t is the total outputን እንደፈለኩት መጨመር አልቻልኩም because ገንዘብ በፍጥነት የሚጨምረውን ያህል output ስለማይጨምር ኢኩዌሽኑን ባላንስ ለማድረግ የግድ p መጨመር አለበት በዚህ የተነሳ ከስራ የምታዩት total government expenditure were not considered therefore y d is equal to m times v constant እንኳን ብናረግ look v እንኳን constant ባረግ m times v over p total aggregate demand is driven as price inverse to price ስለዚህ ምን ማለት ነው total aggregate demand in classical economics is simply total money stock divided by aggregate price level ማለት ነው this is called identity equation ይባላል ይሄ simple ነው ይሄ equation in reality ላይሰራ ይችላል ግን it is one point በአለም ላይ physics class አይደለንም ያለ ነው mathematics class አይደለንም ያለ ነው we are not in the physics class so ይሄን equation hold ለማድረግ ይሄን equation identity it is just a counting equation simple way of expressing the source of inflation not only source of inflation even if there are other sources of inflation ይሄ ግን ዋናውና መሰረታዊ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ማተኮር አለብኝ ብለዋል ይሄ ነው አንድ ኢኩዌሽን ለፓብሊክ በዚህ መልስ ማስረዳት ምናምን ስለማይቻል ግን በሚገባው መልክ ያስረዳን ምንቆየው ያስረዳን ያለ ነው በዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው ይሄ ኳንቲቲ ቲዮሪ ኦፍ ማኒ ነው v ምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል v ማለት በብዙ ፋክተር ላይ ምን ሲሆን ነው ገንዘብ ቶሎ የሚሽከረከረው አሁን v ምን ሆነ ማለት ነው v ትንሽ ሆነኛ ጋር ሰዎች እጃቸው ላይ ገንዘብ ገባ አላስወጣሉ ገንዘብ ወይ ስለዚህ ኢኩዌሽኑን ግራና ቀኙ እኩል እንዲሆን ብዙ ገንዘብ ማስገባት አለበት because m times v is equal to p times t v is nearly declining ያንዳንዱ ብር ኢኮኖሚስ ምትሽከረከርበት ፍጥነት ቀነሰ ምክንያቱም ብዙ ብሮች ታስሮ ተቀመጡ ነው የተባልነው ነው እኔ እንግዲህ መንግስትን ተቀብዬ ነው ይቀመጥ አይቀመጥ ማቀው ነገር የለኝም ግን ቲዮሬቲካሊ ይመስላል ሰሞኑን በየባንኩ ስዞር ግን ይሄን ኢኩዌሽን አፕላይ ለማድረግ ነው ይቻል ይሆን ወይ ብዬ በየባንኩ ስዞር ሰልፍ ላይ ምን ሰልፍ there is no queue ስለዚህ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚል ጥርጣሬው ግራ እየገባው ነውና ከናንተ ጋር ዲስካስ ባደግ ደስ ይለኛል ይሄን ኢኩዌሽን እስቲ ወደ ሰሞኑኛ ጋር እንውሰደው ገንዘብ በስቷል v አንሷል በቀኝ በኩል p ኮንስታንት ነው p እየተነሳብኝ ነው ኢኮኖሚክ ሪዝኑ ማለት ነው የፖለቲካል ሪዝኑ ይሄ ከሆነ according to በሰሞኑ ዲስከሽን ባንክ ቤቶች ሁሉ ውጪ ገንዘብ አለ ካልን በሰልፍ መጨናነቅ ነበርባቸው በሰልፍ ወይስ ባንክ ቤት ስትሄድ አንዳንድ ባንክ ቤት እንደውም ATM ስታስገባ የድሮ ብር ነው የሚመጣው በጣም ፍራቻ ላይ ነኝ እኔ መንግስት ጧት ያደውን ከሳት ይደግማል ወይ ብዬ ምክንያቱም ብር ቀይራለሁ ብሎ እንዴት አድርጎ ነው በኤቲኤም ውስጥ የድሮ ብር የሚመጣው አንተ ስትሄድ ባንክ ቤት ስትሄድ የድሮ ብር ለምን ይሰጣዋል ቀይሩ ያሉ አምጣት ይባላል ከዛ ደግሞ የድሮን ወሰት ይባላል እኔ of course balance ላይ ኖር ይችላል ማለቴ ትንሽ ብር ለሚፈልጉ ሰዎች they can give you the old note እዚህ እኔ ኮንትሮቨርሲስ ገብቻለሁ of course ATMዎች ደግሞ I know ATM machines ኮንፊገር መደረግ አለባቸው ከአዲሱ ገንዘብ ጋር እንዲናበቡ ይሄ ኢኩዌሽን ነው መሰረታዊው
የገንዘብ ይሄ የዚህ ኢኩዌሽን ቤዚካሊ መፋለስ ነው ወደ ከረንሲ ኖት ይሄድ ነው በአፓርት ፍሮም ፖለቲክስ ማለት ነው ሐሳብ ስጡኝ እስቲ እኔንም አስተምሩኝ እዚህ ላይ ሶሪ ዶክተር ኢንተርቪው ላድርግ ዶክተር በጣም ጥሩ ገባ እንዴ ሰው ደረበኝ እንጂ ገብቼ ነበር አላስገባውም አይ ዶ ገብቻለሁ አይ ትክክል ይቀጥል ወይስ እኔ ልቀጥል ብዬ አይ ቀጥል አንተ ቀጥለው እኔ የራሴን ሚውት ላድርግ ሚውት አድርጌያለሁ አይደለ ችግር የለውም አዎ እሺ ቀጥል ቀጥ አሹ ቀጥል እንጂ አሸናፊ ቀጥል ኦኬ አይሰማም እሺ ይሰማል ይሰማኛል ከተወሰነ ጊዜ በፊት የኢትዮጵያ ባንከርስ አሶሲዬሽን በጣም ብዙ ቢሊዮን ብር ከባንኪንግ ሲስተም ውጪ ነውና መንግስት ሊወስዳቸው ከሚገባው መፍትሄዎች አንዱ የገንዘብ ኖቱን መቀየር ነው የሚል ፕሮፖዛል አቅርበው ነበር ኦኬ በወቅቱ ከዛ ፊት ሰው ባለፈው የሚያነሱት በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ሰፖርት የተደረገ ደግሞ አሁን ያለው ኢኮኖሚ እድገት ማነቆ ምንድነው የፎሬክስ ከረንሲ መጥፋት ምናምን የሚል ጥናት ውስጥም ተመሳሳይ ሐሳብ ነበር ግን ኤቪደንስ የለም አብዛኛው ገንዘብ የሚንቀሳቀሰው እኛ ሀገር በባንክ አይደለም አብዛኛው ነጋዴ እቁብ ጥሎ ነው በቁብ እየተሰበሰበ ነው ኢንቨስት የሚደረገው እቃ የሚገዛው አሁን ወይ ላይቭ ስቶክ ማርኬት ወደ ከአዲስ አበባም ከከተማው ኢኮኖሚ ወደ ግብርናው ብንገባ አብዛኛው ትራንዛክሽን በባንክ አፕን አያደርግም ለኔ ይመስለኛል ባንክ ውስጥም ይሁን ከባንክ ውጪ ያለው ገንዘብ ይመስለኛል አይደል ማኒ እንደ ኢኮኖሚ ይመስለኛል እርሶ ሊያስተካክሉኝ ይችላሉና የተወሰደው እርምጃ እውነት ኤቪደንስ ላይ ቤዝ አድርጎ ነው ወይስ ግምት ላይ ቤዝ አድርጎ ነው የሚል ጥያቄ አለኝ እርሶ እንዳሉት አሁን ዛሬ እኔም አንዱ ለባንክ ሴት ከሁድ እስከ ሁድ ይላል ከሁድ እስከ ሁድ መታችሁ ብር እንቀበላለን ይላል አቢሲኒያ ባንክ አስዩም ያደርጋሉ ማለት ነው ብዙ ገንዘብ ሰው ይዞ ይመጣል የሚል ሰሞኑ ደግሞ ካንተው ጋር ነበርኩኝ ብር በጆንያ ያለው ሰው ካለ አገናኘኝ የሚል ሁሉ ጥያቄ ለሰው ሲያቀርብ የሰማውበት ሁኔታ አለ እና ኤክስፔክቴሽኑ እርሶ እንዳሉት እና አሰምፕሽኑ ከሪያሊቲው በጣም የራቀ ይመስለኛልና ምን ማድረግ እንዳለባቸው ፖለቲካል ዲሲዥን እንጂ ኢኮኖሚክ ዲሲዥን አይመስለኝም የሆነ ግሩፕ ገንዘብ ይዟል የሚል አሰምፕሽን አለ ያ ግሩፕ ገንዘቡን በምን አይነት መልኩ እንዳስቀመጠው ግን አይታወቅም ስለዚህ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ የሆነ አክሽን እንጂ ኢኮኖሚክ አክሽን ነው ብዬ አላስብም እርሶ እንደሚያዩት እስቲ ሐሳብ ይሰጣል ቴንክ ዩ በጣም ጥሩ ለሌሎቻችንም እንጂ ማኒ የሚባለው እዚህ ጋር m = ለምሳሌ m2 ማለት currency in the hands of the public plus total deposit ማለት ነው c plus d ማለት ነው ስለዚህ ባንክ ውስጥ አልገባም ማለት ኢኮኖሚ ውስጥ የለም ማለት አይደለም definitely outside the banking system currency outside the banking system ስለበዛ ባንኮችን የገንዘብ የማባዛት አቅም ቀነሰ ነው አርጊውመንቱ ምን መሰል አሸናፊ እንግዲህ እኔ ማለት ነስኮ ኖራቸው ማይሰጡ እኛ አንድ ነገር ልበል እኔ ሰሞኑንም ክርክር ላይ ነበርኩኝ ከዶቼቬለም ከዚህ ከኢቲቪም ጋር ዛሬም 96.3 ላይ ትሪክ ይቀርባል ሰሞኑን ዲስካስ ያረኩት አሶሲዬሽኑን ወክዬ አንድ ነገር ግን ፕሮፌሽናሊ ሃንድል እናርገው አሸናፊ ማንኛውም አይነት ውሳኔ የሚወሰነው በፖለቲከኞች ነው የትራንስፖርት ውሳኔ ይሁን የኢንቨስትመንት ውሳኔ ይሁን የገንዘብ ውሳኔ የታክስ ፖሊሲ ውሳኔ የሚወሰነው ፖለቲካሊ ነው ምክንያቱ ግን ኢኮኖሚያዊ ሊሆን ይችላል ፖለቲካዊ ሊሆን ይችላል እዚህ ግን ሳይንስ ላይ እንቁም ሚሉን ነገር ግን ውሸት የለውም ለምን በላይ አንደኛ በቃ ተራ ዕውቀት ሆኗል እዚህ ላይ የገንዘብ ክምችት የተራ ዕውቀት ማለት
ባንኪንግ ስርዓቱ ስራውን ባለመስራቱ ብድር ባለመስጠቱ ለሚፈለገው ኤፊሽንት ፕሮጀክትስ ፋይናንስ ሊደረጉ ስላልቻሉ ባንኩ ውስጥ ያሉ ሰዎች አክቹአሊ የባንኩን ስርዓት ስለማይሰሩ ከባንክ ውጪ ሌላ የባንክ ስራን የሚሰራ ሰው ተፈጠረ ነው ለምሳሌ አራጣ በዳሪ ልትል ይችላል so the banking system በአለም ላይ ጥሩ የባንኪንግ የፋይናንሻል ዴቨሎፕመንት ባለበት አገር ሁሉ ጥሩ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት አለ እኛ ጋር ባንኪንግ ሲስተሙ ዲስፋንክሽናል ሆነ መንግስት እኮ ራሱ ያወጀውን እንመን ራሱ ውጭ ያለውን ገንዘብ መቆጣጠር አቃተን ተመልሶ ባለመምጣቱ ክሬዲት ማልቲፕላየሩ አነሰ so our controlling power our access to control of currency decline አረገ we lose control ብሏል ዋናው ነገር ይሄን ገንዘብ ያለውን we lose control አለ መንግስት ምን አለ the monetary sector the governor said we lose control over the money in the economy number 1 money is not coming back ምክንያት people lost confidence in the banking system ሁለተኛ forged money በዚህ የተነሳ capital is flying out አንዱ ገንዘብ አንድ ነገር ማለት ነው የተደበቀው ገንዘብ ዶላር በፓራለል ማርኬት እየገዛ ዱባይ እየላከ ነው ስለዚህ መንግስት ተሸውዷል ወይ ብሩ ሄዶ አልቋል በሌላ በኩል በካፒታል ፍላይት በሚል እንከራከር ግን ይሄንን መንግስት እየተደማመጥን ነው አለ እኛ እያደመጥ ነው አሸናፊ የለም አሎ ሚዩት አድርጌ ነው አካባቢ ላይ ልጆች እየተጫወቱ ስለሆነ ኦኬ ያው ጥያቄውን ሰማህ ወይ መሀል ላይ ኔትወርኳም እንትን ብላይ ነበር ይደገምልኝ ከይቅርታ ጋር ዶክተር ሄሎ በቃ አንተ ደግሞ ዝም ብለህ ኦኬ አሁን ይሰማኛል ዶክተር እሺ ትክክል ምን ትላለህ ትክክልን እስቲ አሸናፊ ሚዩታል አይ እኔ የቅድሜ ነበር ጥያቄ አክቹአሊ ቬሎሲቲ ኦፍ ማኒ የምትለው ላይ ነበርና እኔ ማስበው ቬሎሲቲ በጣም ጨምሯል የኛ ገንዘብ በየ ነበር ማስበው ለምን ኢዚ ማኒ ሰዎች በጣም በኮራፕሽንም በምንም ኦን ይዘው ስለነበር ያንን ገንዘብ በጣም በቀላሉ ስፔንድ ያያረጉ ብዙ ገንዘብ ለጥቂት ነገር እየከፈሉ እንደነበር ነው ማስበውና ያ በጣም ቬሎሲቲው ሲጨምር ሰፕላዩ ጨምሯል ዋይ ባለበት ነው ስለዚህ ፕራይስ በጣም ራይዝ አድርጓል ኢንፍሌሽን ጨምሯል ነው ስለዚህ ምናልባት የቬሎሲቲ ኦፍ ማኒ ቀንሷል የሚለው ላይ አልተስማማውም ነበር ቅድም እንግዲህ እኔም እስማማለሁ ያንዷ ብር እኮ ነው ቬሎሲቲ ያንዷ ብር ነው ያ አንዷ ብር ምን ያህል ጊዜ ትሽከረከራለች ነው በሳምንት ለምሳሌ እጅ እንዴት ትቀይራለች አንድ ቪ ማለት አንድ ብር አንድ ዕቃ ሲገዛ ሁለተኛው ሶሳ ሲጋ በቀን 5 ጊዜ በቀን 2 ጊዜ እጅ ቀይራ በሳምንት 10 ጊዜ ትቀይራለች ማለት ነው ስለዚህ v = 10 times per unit of week ይሆናል so የሁለቱ ቢዜት ግን price times output መሆን አለበት የሁለቱ ቢዜት በጣም ይኸውልህ አንድ ነገር ይጨም በጣም ኤፊሽንት በሆነ ኢኮኖሚ ውስጥ ቪ ብዙ መሆን አለበት ኤም ትንሽ መሆን አለበት ስለዚህ ሁለቱ ቢዜት 100 ሚሊዮን ከሆነ 100 ሚሊዮን ለማምጣት 50 ሚሊዮንን በሁለት ብር ብታባዛ በሁለት ልታባዛ ይችላል ወይም ሁለት ብርን በ50 ሚሊዮን ብታባዛ 100 ሚሊዮን ነው ዋናው ቢዜቱ ላይ ነው ኤፊሽንት ፋይናንሻል ሲስተም ቪ እጅ ላይ አይቆይም እንደም አይያዝም ዜሮ ነው ዶክተር ከይቅርታ እዚህ ጋር እኮ ጥያቄው ሰው በባንኪንግ ሲስተሙ ማይጠቀም ከሆነ ዲጂታል ትራንዛክሽኑ በጣም ቬሪ ሎ ከሆነ ቬሎሲቲውን እንዴት ነው ገቨርንመንት ለዚህ አሁን ለሚባለው ነገር ኢምፔሪካል ኤቪደንሱ ምንድነው ማረጋገጫው ምንድነው ኢምፔሪካል ኤቪደንስ ቪ ላይ የተጠኑ ብዙ ጥናቶች የሉ because of the measurement problem estimate ማድረግ ነው የምትችለው ግን educated gas ነው
አርጊውመንት ሊኩዊድ ጋዝ ነው ለምሳሌ ብዙ ብር የተከማቸ ከሆነ የዛን ገንዘብ ቬሎሲቲ ዜሮ አድርገውታል ማለት ነው ቮልት ካዝና ያሰራ ካስቀመጥ እኔ አላየሁም ግን አለ ብሎኛል ማመን አለብኝ ስለዚህ የዛ ገንዘብ ቬሎሲቲ ምን ሆነ በዛ ብር ያህል ያ ብር በሳምንት ይንቀሳቀስ የነበረውን ቬሎ m ታይምስ v ቀነሰ ማለት ነው ስለዚህ በቀኝ በኩል ግን ሽያጭ ማካሄድ አለበት ሽያጭ ስታካሄድ any transaction has called seller's side and buyer side and the total credit is equal to total debit ስለዚህ ወደ ምርቱ ሲመጣ ምርቱ ይወደዳል ፒ ይጨምራል ኤም በስተዋል ማለት ነው ኤም ግን በባንክ በብሔራዊ ባንኩ ሊታይ አልቻለም ወደ ባንኪንግ ሲስተሙ ሳይሆን ከአውትሳይድ ዘ ባንኪንግ ሲስተሙ ነው ትራንዛክሽን ያለው ማለት ነው ስለዚህ ቁጥጥራችን ውጪ ወጥቷል ስለዚህ ስንቀይር ግን ሰዎች ይዘውት ይመጣሉ ያን ገንዘቡን ገቢ እናስደርጋለን ነው ሐሳቡ አሁን ሰሞኑ የምታየው ነገር ለምን ሰልፍ አልበዛም ነው ትክክል ይመስላል አይ በርግጥ ሰልፍ ያልበዛበት ምክንያት አንደኛ በጣም ብዙ ባንክ ብራንቾች አሉ ሁለተኛ ጊዜው 3 ወር በጣም ረጅም ነው ሶስተኛ ደግሞ ብሩን ይዘዋል የተባሉ ሰዎች somehow ፖለቲካል እንትን ስላለው ተሰልፈው የሚቀይሩ አይነት ብር ያዙ ሰዎች አይመስሉኝም ስለዚህ በዚህ ምክንያት አብዛኛው ተራ ዜጋ ውስጥ ያለው ገንዘብ በጣም ትንሽ ነው definitely በካዝናና በቤታቸው ይዘዋል የሚባሉ ሰዎች ደግሞ ሁኔታው የሚያሰልፋቸው ነገር የለም ሁለተኛ እነዛ ሰዎች ደግሞ ይታሰባል እንጂ ሪሊ በዚህ 2 አመት ውስጥ ብሩን በአግባቡ የተጠቀሙበት ይመስለኛል ስለዚህ የተባለው ገንዘብ አለብዬ ወይም ኢኮኖሚካሊ መንግስት ሜቢ ገንዘቡን ኮንትሮል ከማድረግ አንፃር ይሆናል እንጂ የሚያገኘው ቤኔፊት ኢኮኖሚካሊ ሌላ ጥቅም ብዙ ይኖራል በየራሱ አላስብም ይሄ ገንዘብ ነው ዋናው ግን ዶክተር አቤት ጌታው ነኝ ይሰማል በጣም እኔ እኮ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ አይደለም እንደ በእናት አለው ይሰማኛል እሺ ከተሰማ ፐርሰናል ሪፍሌክሽን እና እንደ ጥያቄም ጭምር ማነሳቸው ነገሮች ስላሉ ነው እሺ የመጀመሪያው ነገር ታይሚንጉ ራሱ አሁን ከረንሲ ኖት በዚህ ሰዓት ላይ ማድረጉ ራይት ታይም ነው ወይ የሚል እንደ ጥያቄ አለኝ ከታይም አንፃር ማለት ነው ሁለተኛ በዚህን በበልክ ይሄን ያክል ብር አከማችተዋል የሚባሉ ትልቅ ልምድ ያለባቸው ፖለቲሻኖች ስፔኩሌት ያደርጉም ወይ ከረንሲ ቼንጅ እንደሚደረግ ስፔኩሌት የማያደርጉ ናቸው ወይ በምን ሌቭል አስበናቸው ነው ከ2 ከ3 አመት በኋላ አይ ቲንክ ከ2 አመት በፊት ሲወራ ነበር ከረንሲ ኤክስቼንጅ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች they know the systems the structures exactly ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ድረስ ባለው ሲስተም ላይ ከነሱ የተሳለ ስፔሻሊስት የለም ይሄ ምንም ያደባባይ ሚስጥር ነው ምንም ጥያቄ የለውም ይሄን ያክል ጊዜ ያላቸው የመጀመሪያው ነገር በዶላር ወደ ውጭ በካፒታል ፍላይት መርክ ማዛወር እንዲያለባቸው ስፔኩሌት ያደርጉም ወይ ሁለተኛው ነገር በዚህ ልክ ቅራኔ ላይ የገባ የፖለቲካ እንበለው ግለሰብ እንበለው ሌላ ኤሊት እንበለው ስሙ የሚያጣላን ባይሆንም እስከ ጦር መሳሪያ ድረስ በማስላለ ማስገባታቸው በካሽ ለመቀመጡ in terms of money ለመቀመጡ ምን ማረጋገጫ ተገኝቶ ነው ከረንሲ ቼንጅ ማድረግ እንደ ሶሉሽን የታየው ከ2 አመት በኋላ ሁለተኛ ነገር ሚስጥርስ የሚባለው የቱ ነው በሚስጥር ሰርተናል የሚባለው የቱ ነው ከ2 አመት በፊት እኮ ስለ ከረንሲ ቼንጅ አክቲቪስቱ ሁሉ በየሶሻል ሚዲያው ሲያናፍሰው ነበር ፕላስ ቱ ዛት እነዚህ ሰዎች ማለት ኢንተር ይሰማል እና እነዚህ ኢንተርናሽናል ብሮከርስ ኢንተርናሽናል ከረንሲ ማርኬት እኛ ሀገር ባይኖርም እንኳን እነዚህ ኤሊቶች በደንብ የሚያውቁ ከመሆናቸው አንፃር ለዚህ መንግስት የከረንሲ
እንትን የከረንሲ ቼንጅ እያደረገ መሆኑን መረጃ ማግኘት ለነዚህ ሰዎች እንዴት ከባድ ነው ብሎ ታስቦ ነው ሚስጥር ነው የሚሆነው ሁለተኛው ያ አታሚ ድርጅት የቱን ያክል ለጽድቅ የተቋቋመ ተቋም ሆኖ ነው ለሌሎቹ ዓለማተሙን እርግጠኛ የምንሆነው ማለት ያኛው በሌላ መልኩ ኔጎሼት ላለማድረጋቸው እነዚህ ሰዎች ይሄን ያክል ችግር ያለባቸው ደረታቸውን ነፍተው ከመንግስት ጋር ሰጣገባ ሲገባሉ ወይ በእጃቸውን በየጉርጓዱ ብር ቀብረው ከሆነ በወርቅ በተለያየ ምንስ ማስቀመጥ የማይችሉ ናቸው ብለን ያሰብነው በምን ያክል የዲንዛዜ ሌቭል ላይ ተቀምጧል ብለን አስበን ነው therefore ይሄን ጠቅለል ስናደርገው ቀደም ያነሳኋቸው ጥያቄዎች ጋር ነው የምመጣው ምንድነው በመኒ መልኩ ነው ብለን አስዩም እንድናደርግ ያስቻለን ተጨባጭ ሁኔታዎች ምንድናቸው እና ከዘራይት ከነዚህ ከኔ ካነሷቸው ነጥቦችና ከሌሎችም ጓደኞች ካነሷቸው ነጥቦች አኳያ ራይት ታይም ነው ወይ አሁን ከረንሲ ቼንጅ ማድረጉ አትራፊስ ማን ነው 3 ወርስ ትንሽ ጊዜ ነው ወይ ለሌባ ሲስተሙን ለሚያውቅ ኤቭሪቲንግ ለሚያውቅ ኢንተርናሽናል ብሮከሮችን ለሚያውቅ ትናንት ራሳቸው የሰሩትን ሲስተም ስትራክቸር አየቱ ጋር ክፍተት እንዳለ ኢቭን ከነህጉ ከነ ሬጉሌሽኑ አየቱ ጋር የህግ ክፍተት እንዳለ ለሚያውቅ ፖለቲካል ኤሊትና ኤክስፒሪየንስድ ለሆነ እንትን አካባቢ ቀደም ትክክል ያነሳው ባንክ ጋር ይሰለፋሉ ብሎ መጠበቅ የትክክልን ወስዳለው whatever the case ለነዚህ ሰዎች 3 ወርስ ትንሽ ነው ወይ የሚሉት እንዲብራሩ ነው የኔ ሪፍሌክሽን እዚህ ጋር ነው thank you very much በጣም እስማማለሁ እኔ ምንም ጥርጥር የለውም እኛ ይሄ ፋክት ኦን ዘ ግራውንድ ነው የነገርከን ፋክት ኦን ዘ ግራውንድ ጊዜውን በተመለከተ እኔም ክርክር ያረኩ ነው እኔ በስጠየቅ በሚዲያም is too long ይሄን ስርዓት ያመጡትና ውጤቱንም ያስከተሉት መዋቅሩ እንዳለ ከታች እስከ ላይ ድረስ አለ ስለዚህ ኦቨርናይት ኢቭን ብር ቢኖራቸው እንደሚባለው በከሻ የተቀመጠ ሌሊቱን ሙሉ ባንኩን ሲስተሙን ያውቃሉ ቦርድ አባላት ናቸው አዛዦች ናቸው ኦነርስ ናቸው ላለመቀየራቸው ዋስትና ያለም ሁለተኛው ኢንፎርሜሽን አሲሜትሪ ነው there is no guarantee ሶስተኛው ካፒታል ፍላይት ነው ሊሄድ ይችላል definitely ብዙ ካፒታል ከዚህ ሀገር ወጥቷል ዋናው ግን ምን መሰለ ከኢኮኖሚክ ሳይንስ ኦፍ ፖይንት ኦፍ ቪው ነው እንደምታውቀው beautiful assumption assuming all other things remaining the same እና ደግሞ ለኔ ጊዜውን በተመለከተ my argument በ1997 ጀምሮ ነው an inflationary situation creep ማድረግ የጀመረው እዚህ ሀገር ውስጥ እስከዛ ድረስ በመሬት ላይ አውሮፕላን እስኪሄድ ድረስ እንደሚያከበክበው ነበር ከ97 ጀምሮ ግን አውሮፕላኑ ከመሬት ተነሳ ኢንፍሌሽኑ ማለት ነው ከዛች ጊዜ ጀምሮ ገንዘብ ከረንሲ ካልተቀየረ ኢህአዴግ በ97 ምርጫ ተሸንፊያለሁ ተዋርጃለሁ ከእንግዲህ ወደ ግን ሀብቱን መምጠጥ አለብኝ ስላለ ኢሊሲት ትሬድ ውስጥ ገብቷል ማኒ ላውንደሪንግ ውስጥ ገብቷል ባንኪንግ ሴክተሩን አቢዩዝ አድርጓል ቲፒካል ኤግዛምፕል የጋምቤላ መሬት ቲፒካል ኤግዛምፕል ስኳር ኮርፖሬሽን ነው ቲፒካል ኤግዛምፕል አንፕሮዳክቲቭ ሳይሆኑ የተጀመሩ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ቲፒካል ኤግዛምፕል ያንድን ማህበረሰብ ልብ ለማማለል ሲባል የተከፈቱ ዩኒቨርሲቲ አይከፈት ይያልኩኝ አይደለም በየቦታው which is not followed by output ስለዚህ ከኢኮኖሚክ ቲዮሪ ፖይንት ኦፍ ቪው ጠብ የሚል ነገር የለው እንዴት ቫሊዴት እናርግ የሚለው እኔ አርግ ማረገው መንግስት ሚለው ትክክል ከሆነ ከሚል ፖይንት ኦፍ ቪው otherwise የፖለቲካ ውሳኔ ነው በቃ እንዴ ማንኛውም ውሳኔ እኮ የፖለቲካ ውሳኔ ነው እንዴ 1% እኮ ኤሌክትሪሲቲ ዋጋ እንዲጨምር እኮ ኢኮኖሚክ ትንታኔ ይቀርባል ሪከቨር ማድረግ አልቻለም ሬት ኦፍ ሪተርኑ ትንሽ ነው ሰሞኑን ምንድነው የጨመረው ነዳጅ ምንድነው የጨመረው ባክ ሱካር ላይ ምን ተነስቷል ነው ተባለው ሱካር ነው ነዳጅ ላይ ነው ሰብሲዲ የተነሳው የሆነ ሰብሲዲ ተነስቷል ሰሞኑን ሱካር ላይ ድጎማ ኢኮኖሚስት ነው የተነተነው ግን በዲሲዥን እኮ የፖለቲካ ውሳኔ ነው አትሸወዱ you are masters students any decision including Obama's decision healthcare decision የማን ነው
የዲሞክራቶች እኮ ዲሞክራቶች ደግሞ ምንድነው የሚያደርጉት የፖለቲካ ውሳኔ ነው ወሰኑ በዚህ አይደለም ተመርጠው የመጡት ወደ ስልጣን ሶ ፍሬምወርኩ ላይ አስተሳሰባዊ መዋቅሩ ላይ እንደ ኢኮኖሚስት ማሰብ አለብን ነን ኢኮኖሚስት በመሆነ መንገድ ማሰብ አለብን እኔ ትላንትና ይቅርታ ልጨርስ ሶ ምክንያቱ ኢኮኖሚያዊ ሊሆን ይችላል ይሄን ቲዮሪ ሲታይ ይሄ ማይሆንበት ምክንያት አይደለም እውነት ነው አይደለም የሚለውን በሪሰርች ነው የምታረጋግጠው ጊዜ ተወስዳለ አሁን ኦብዘርቬሽን ጀምረናል ከ6 ወር በኋላ ዴታ ጀነሬት መደረግ ይጀምራል ያኔ ይሄ ሪሰርቸብል ይሆናል ማለት ነው አሁን ሪሰርቸብል አይደለም አሁን የሚያስጨንፍ ኮንሴፕት ቲዮሪ ይሄ MV = ፒታ መንግስት የሚሰጠን ኢንፎርሜሽን ክሬዲብል ነው አይደለም የሚለው ነገር ዩ ስታብሊሽ ኢት ምን መሰለ ወደ ላብራቶሪ መውሰድ አትችልም እንደ ኬሚስትሪ ይሄ የከረንሲ ለውጥ ተደጋግሞ የሚመጣ ነገር አይደለም once in a bloom light ለኢኮኖሚክስ ተማሪ ኦፕን ሆነ ልብን ከፍተ ካላየ you not be good economist ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ አርጊውመንት ያመጣ ቲዮሪው ማየት አለበት ከዛ በኋላ በዴታ ጀስት ልክ ለፊዚክስ ተማሪዎች ዘንድሮ ኢክሊፕስ ምንድነው ይሄ ሶላር ኢክሊፕስ በአማርኛ የፀሐይ ግርዶሹ ዘንድሮ ከብዙ አመት አንደም ይመጣ ነገር ነው ለፊዚክስ ተማሪዎች ምርጥ ባይን ኖሮ ያዩት የምርምር ነጥብ ይሆንላቸዋል 3-4 PhD ሊሰሩ ይችላሉ ለኢኮኖሚስቶችም ይሄ እንደዚህ አይነት ኢክሊፕስ ስለሆነ first open your eyes go to the theory go to observation know that every decision is a political decision ነው በማለት መንግስትን እየተቃወምክ አይደለም ኢኮኖሚክ ዲሲዥን ነው በማለት መንግስትን እየደገፍክ አይደለም እዚህ ሀገር ውስጥ የተፈጠሩ ሰዎች እንዲናቸው ኢኮኖሚክስ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ነው whether you like it or not ዓለምን የሚመራው ፖለቲካ ህግና ኢኮኖሚክስ ነው ሶስቱም አንድ ላይ ሲጣጣሙ ጥሩ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ይባላል ወንድሜ እንቀጥል ወደዛ ወደነዋል በጣም ወድጄዋለሁ እንቀጥል ምኑ ነው ወደድከው ድገመኝ አንደኛው ያው it is not the time to judge ሁለት ያለውን ማለት አንድ ልዩነት ቢኖርኝም ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ነውና ፖለቲካል ዲሲዥን ነው የሚለው ዲስቲንክሽን ቢኖርኝም ኢኮኖሚክ አይሆንም ኦኬ እዚህ ላይ አቁምና ኢኮኖሚክ ጠረን የለውም እኔ እሱን አሁን ልለፍ ግን የርሶ ትንታኔ ተመሽቶኛል አንደኛ ይሄን ነገር ኢምፔሪካሊ ቴስትም ለማድረግ it is not the time ያመጣውን ኢምፓክት ማየት የምንችለው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ስለሆነ ያኔ ጠብቆ ሪሰርቸብል በሚሆንበት ሰዓት ቴስት ማድረግ አለብን የሚለውን ደግፋለሁ ሁለተኛ ላይ እኔ እንደ ግለሰብ ያላዩዋቸው ማለት ነገሮች በመንግስት ደረጃ ደግሞ የታዩ ብዙ ነገሮች እንደሚኖሩ አምናለሁ እርሶ እንዳሉት ስለዚህ ያንንም ደግሞ ኮንሲደሬሽን ውስጥ ማስገባት ይገባል ብዬ ተወስጃለሁ ጥሩ ጋይዳንስ ነው ቴንክ ዩ እና ዓለም ላይ ታይዋኖች በየ10 እና በየ5 እና 10 አመት ጊዜ ውስጥ ይቀይራሉ እነሱ ኢኮኖሚክ ፒውርሊ ኢኮኖሚክ ሪዝን ነው ኢኮኖሚያቸው ያደገ በፍጥነት ስለሄደ ትናንሽ ከረንሲዎች ኢሬሌቫንት የሆኑ መጡ ግዢ ላይ ምክንያቱም ሪል ኢንካማቸው የሚያድግበት ፍጥነት ሚራክል ነበር ስለዚህ እንደኛ 200 300 የታይዋን ገንዘብ ኢሬሌቫንት የሆነ በጣ ኢኮኖሚዝ ኢን ሚሊየንስ ሰው የሚያገኘው ሰክሰስፉል ነው እነሱ ዚምባብዌ ሰክሰስፉል አይደለም እስራኤሎች ህንዶች ጀምሮ ነበር መጨረሻ ላይ ወደ ዲጂታል ህንዶች አሁን ይሄ ሁሉ መከራ ውስጥ ገብተው መጨረሻ ላይ አሁን አንድ ህንድ ጓደኛ የነገረኝ ባለፈው 4 አመት ውስጥ በእጄ ሳንቲም ይያላቅ ማለት ስለዚህ ምን መሰላችሁ there is no economics is not physics it's not mathematics but trial and error ነው ኦፕቲማል ፓዙን የምታገኘው አንተም በእነሱ ቦታ ብትሆን እንደዛ ነው የምታስበው ማለቴ ነው let's proceed ይሄ እንግዲህ ምንድነው the Cambridge equation በላይሁን ማሞ has entered ይላል very good so MD is equal to KPY የሚለው PY ማለት ወራዊ ገንዘብ ወራዊ ደሞዝ ይሆናል ማለት ነው አሸናፊ 100,000 ብር የተጣራ ነው አሸናፊ ደሞዝ
ምን ያህል ገንዘብ በኪስ ውስጥ መያዝ ትፈልጋለህ አሸናፊ ብዬ ብጠይቅ 50 ዝም ብዬ 100,000 ነው አይደል ያልኩት? So PY is your monthly monetary income in money terms. Nominal income ማለት ነው። ለምሳሌ 10,000 ይሁን የአንድ ሰው ደሞዝ monthly income 10,000 ቢሆን K.25 ቢሆን or 1/4 ማለት MD is equal to K times PY ማለት K is 1/4 times PY is 10,000 is equal to 2,500. ለዚህ ሰውዬ money demand is 2,500 per month ይባላል። Meaning individuals are willing to hold 1/4 of their monthly income in the form of money ይባላል። የቀረውን 7,500ን in the form of deposit ያስቀምጣሉ ብሎ ይታሰባል። ያስቀምጡና ግን every other week እየሄዱ every other 2 weeks withdraw ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን MD is equal to K P times Y የሚለው K is the proportion of money that you want to wish to hold in your pocket out of your monthly salary of 10,000 birr. In this case, V is equal to 1/K. If K is equal to 1/4, V is equal to 1/K is equal to 1/1/4 is equal to 4. አንዲት ብር በወር ውስጥ 4 ጊዜ እጅ ትቀያይራለች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጌታው ተስማምተን ሰው ጌታው ያንተ K ስንት ነው እና V ስንት ነው ያንተ ጌታው ንገረኝ። ወይ ዲዲ ማነው ሄዱ ወደዛው ሰዱልኝ በእናታችሁ እየተመ ሄሎ ዶክተር አቤት ሄሎ ሃሎ ጌታው ኦኬ ወይ አሸናፊ ወይ ሰይድ ወይ ትክክል ወይ ትግስት ሄሎ yes አሁን ይሰማኛል ኢንተርኔት እና ልጆች እየረበሹ ነው ሰፈር ምንም ችግር የለም ልጅ እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው ያ አውቃለሁ እኔ እንኳን አንድ ሁለተኛውን ነው የሚይዘው ያንተ ኬስ ስንት ነው ማለት ነው አንድ ሁለተኛ ስለዚህ የፒዋይን ግማሽ ነው የምትይዘው yes ብዙ ብር ኪስ ማጨቅ ይኖርባል ባንክ ስንቴ ነው የምትሄደው ማለት ነው በሳምንት በወር እውነት ለመናገር ባልሄድ ደስ ይለኛል ስለዚህ ያንተ አካባቢ ውስጥ አንድ ብር 1/2 is equal to ሁለት ጊዜ ብቻ ነው አንተ ሰፈር ውስጥ ብር እጅ የምትቀያይረው ማለት ነው you hoard money ባንተ ተነሳ ኢኮኖሚ ውስጥ ገንዘብ ስለሚያዝ መንግስት ይሄን ያህል ገንዘብ ቶሎ መልቀቅ አለበት ያልክ ነው አያ ያ ባይዞ በጣም ብዙ የሚገርሙ ነገሮች አሉ ዶክተር በዚሁ ማንሳት የምፈልገው ማለት ነው ለምሳሌ ባንክ ላይ ማለት ነው እኔ በየቀኑ በኤቲኤም ነው ማውጣው አክቹሊ ማለት ነው በኤቲኤም ሳውጣ ራሴን ሰርቭ አድርጌ እኔ የባንክ ሰራተኛ ሆንኩ ማለት ነው ራሴ ሳውጣ just ቴለር ሆንኩ ማለት ነው ራሴው ቴለር ሆኜ እንደ ከኔ ይቆርጣል ባንኩ ማለት ነው አዎ ስለዚህ just ባንከሩ ሲስተማቲክ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ዲስተርብድ ሚ a lot ይሰማኛል እኔ ይሰማል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያው ምንም የተለያየ ንፋስ አመጣሽ ገቢ ምናምን ካገኘው ከደሞዝ ውጪ የሆነ ደሞዙን ላላውጣው ይችላልው ያው ዞሮ በባንክ ስለሚከፈለን ሁሉም ነገር ከባንክ ነው የሚወጣው ግን ሁለት ሶስት የሚሄዱ ከደበረኝ የኤቲኤም በየቀኑ ማውጣት ካልቻልኩ
በወር ያለኝ የእንትን ስፔኩሌት የማደርገው የኤክስፔንስ እንትን ትሬንድ ከፍ ይላል ብዬ ካሰብ ግማሹን ሊይዘው ይችላል እና ብዙ የሆነ እንትን አለው ኢኮኖሚክስ ሊሆን ስለማይችል እናንተን ጊዜ መስረቅ አልፈልግም ኤኒዌይስ እንደዚያ ሲሆን ቢደረግ ስለዚህ እንደውም ኩዌስቸን መሆን ያለበት እንደዚህ የመኒን ሰርኩሌሽን የሚቀንሱ ግለሰቦች ለመቀነስ ባንኮች ምን እናድርግ የሚል ክሪቲካል የሆነ ኩዌስቸን ቢያነሱና እኛስ ምን እናድርግ የሚለው ብንወያይ እንደ ኢኮኖሚስት ኢምፖርታንት ይመስለኛል ቴንክ ዩ so your question is ያንተ ጥያቄ ማለት ነው እኔ በኤቲኤም የነሱን ስራ እየሰራውላቸው ለምን 10 ሳንቲም ይቀንሳሉ ለዚህ ተሰልፌ ቆሜ 2000 5000 ብርን አንዴን አላመጣም ወይ እንደውም ያለ ወጪ ምንም ሳልከፍል እኔ በጣም ይገርመኛል ይሄን ጥያቄ መጀመሪያ ጠይቄ ነበር ያሉኝ ነገር ኢንቨስትመንት ኮስታችንን የኤቲኤምን ለመቀነስ ነው ስለዚህ ሰልፍ የምትጠሉ ሰዎች እዚህ መቆም የምትችሉ ሰዎች ኦፖርቹኒቲ ኮስታችሁ እንዲቀንስ በዛው እና ደግሞ ሌሊት ገንዘብ ስትፈልግስ አንተ ለምሳሌ እኔ ኢኮኖሚክ ጥያቄ ልጠይቅ ሌሊት ገንዘብ ብትፈልግ ባንኮች አይሰሩም በዛ ሰዓት ላይ ፋሲሊቴት አድርጎላል ሰፈር ውስጥ ድረስ አምጥቶላል ኤቲኤም ባንክ ወደ ሌለበት ቦታ አንተ አሁን 2 ብር ከፍለ ትንሹን ታክሲ ሄደ 10000 ብር ከምታወጣ ምን አለ አንተ 1 ብር እስከፍለ ብታወጣ ምንድነው ችግሩ nowadays time is not my question በሚቲንግ ያልቅ ያ እኔ ጊዜ በጣም ያለኝ ሰው ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን very good ይሄ ነው ጉዳዩ እንግዲህ ኬ ዋናው ቲዮሬቲካል ኮንሴፕቱ ምን መሰለ አንተ ሪያሊስት ነህ there are two types of economists there are typically ሚያነቡትና የሚማሩት ነገር ከመሬቱ ጋር መገናኘቱን የሚጠይቁ ኢኮኖሚስቶች አሉ እነሱ ሪያሊስቶች ይባላሉ እንደኛ አይነቱ ደግሞ ከሚያነበው ብቻ የወሰደ ሚዘል ቲዮሬቲካል ኢኮኖሚስቶች ይባላሉ ዞሮ ሁለቱም ተቃሚ ናቸው አንተ ማንኛውም አገልግሎት እኔን ክብሬንና አላግባብ ከኔ ላይ ቤኔፊት የሚወስድ ኢንስቲትዩሽን አልፈልግም ይያልክ ነው የፕሪንሲፕል ጉዳይ ነው አንተ ያንተ የላይፍ ታይም ፍልስፍና ጉዳይ ነው እንጂ ይሄ ነገሩ ኦኬ ባንክ ውስጥ አይወልድልህም እንዴ ብዙ ቢቀመጥ ያ ብዙ አያበረታታም ምክንያቱም ምን መሰለ the banking system the financial system is very weak because it is not open to foreign competition ያ ህንዶች ቢኖሩ ቻይና ቢኖሩ ኖሮ ግን እስከ ቤት ድረስ መጥቶ ብሩን እናመጣላለን ቶሎ አምጣ ይሄናል ወለድ እንከፍላለን ይሉ ነበር እና እሱ ላይም አስበው ማለቴ ነው Thank you doctor I know the details yeah ታውቃለህ እኮ ያው እንድንወያይበት ብለ ነው በጣም አመሰግናለሁ Thank you doctor በጣም እሺ okay let's proceed so market equilibrium y is equal to mv or p is equal to y ይሆናል so ይሄ p ነው እንግዲህ v constant ብናረግ supply curve is aggregate supply is equal to m over p real market equilibrium ይባላል so equilibrium interest rate ደግሞ በማርክ money supply and money demand ይወሰናል ይሰማል አይደል Can you listen to me Yes ይሰማል Yes sir Okay እኔ ጋር continue minimized ሆነብኝ ነው Greed አሁን ይሰማኛል በእውነት So simply interest rate is opportunity cost of holding money and it is simply ምን ማለት ነው in market equilibrium in market economics in classical economics interest rate is equal to the interest rate nominal interest rate is equal to marginal product of capital minus inflation rate is equal to true interest rate is equal to or real interest rate or
marginal product of capital is equal to nominal interest rate adjusted for inflation. ለዚህ ነው if MPK in the ያ የተማራችሁት marginal product of capital is equal to marginal product of capital, meaning extra output per extra unit of capital is equal to nominal interest rate adjusted for inflation, meaning nominal interest rate minus inflation ማለት ነው. So real interest rate is equal to true nominal bank rate ማለት market interest rate minus inflation rate. ለምሳሌ ማርኬቱ 10% ከፍላለሁ እያለ ኢንፍሌሽን ግን 8% ከሆነ real return on unit of capital is equal to 10 minus 8 is equal to 2. እስከ 2 ድረስ people can invest and come and invest. Let's you know when inflation is very high, two things will happen. Number one, when inflation is high, true rate of return from saving is very low. Therefore, people will be discouraged to save. Saving is supply of loan. Look in the commodity supply ማለት ነው. Supply curve is upward sloping in microeconomics. The supply curve P axis like P times Y axis like upward ነው. ስለዚህ as real interest rate increases, supply of loan increases because this time people will bring money to in the form of deposit, the current account or saving account, in the spirit of getting return after 1 year. Real interest rate on በጨመርክ ቁጥር deposit rate on ብዙ ገንዘብ ይመጣል. Supply of loan through the banking system, loan will be supplied to those who need it, because banks are intermediaries between primary lenders and primary borrowers. Bank አገናኝ ነው ተበዳሪና አበዳሪ። ምክንያቱም ተበዳሪና አበዳሪ in no way they know each other. በምንም አይነት አይተዋወቁም ማጋ ገንዘብ እንዳለ እንደሌለ። ባንክ ለዚህ ነው የተፈጠረው። ዋናው ጉዳይ ምንድነው? ኢንተረስት ሬት ነው። when interest rate, real interest rate, which is nominal interest rate minus inflation, is very high, people will come and borrow money. Sorry, deposit money. But when interest supply is loan is so, on the other hand, demand for loan will be downward sloping because it will be expensive for borrowers and entrepreneurs to borrow money and invest. Let's know supply curve is supply of loan is upward sloping on the loan versus real interest rate axis, but demand for loan is low downward sloping because as interest rate increases, people this time it will be very expensive for entrepreneurs to borrow money and finance their projects. Look in the goods ገበያ ነው። goods ማለት supply curve is also upward sloping and demand curve is for downward sloping. Therefore, on the MR axis, when M is horizontal, R is vertical, so demand for money will be upward sloping and the supply of money will be downward sloping. ይሄ የክሬዲት ማርኬት ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን የሚባለው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው። ኤድስ upward sloping ነው, look at it, and LQ downward sloping ነው. Exactly, credit market, money market, exchange rate market is like goods market, where demand curve is downward sloping and the supply curve is upward sloping. ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? መጽሐፉ ላይ ነው የተጻፈው መጽሐፍ እና በመናነበው እየኖርንበት ነው አይደለም የሚለው ጉዳይ it all depends upon how the financial market works. አንደኛ ፋይናንሻል ማርኬት አለን ወይ የሚለው መመለስ አለብን። ባንኮች ባንኪንግ ሴክተር አለን ወይ የሚለው መመለስ አለብን። እንደዚህ አይነት ገበያ እንዲሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ስለ ኢኮኖሚክስ ለመናገር one of the best countries። ለምን
የምታነበው የምታስተምረው የምትፈተነው ፈተናና የኢኮኖሚው አሰራር መሳ ለመሳ አይገናኝም ስለዚህ ዋይ የሚለውን ጥያቄ ለመጠየቅና ኢኮኖሚክስን አድቫንስ ለማድረግ በጣም ምርጥ ሀገር ነች ኢትዮጵያ ምክንያቱም when every theory comes to Ethiopia it fails money market fail ያደርጋል goods market fail ያደርጋል ሽንኩርት ለምንድን ነው 200 ብር የምትገባው ነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት ለምንድን ነው ከሱዳን ማምጣት ያለብን ማርኬት ፌልስ እና ገቨርንመንቱም መንግስት እንግዲህ ማርኬት ፌልስ ያደርግ መንግስት እኔ በጣም ያስፈልጋለሁ ያለው የገበያውን ፌለር ለመተካት ነው ብሎ ነበር አለገባው the problem is ያለ መታደል ነው ሁለቱም ፌል አደረጉኛ ጋር ማርኬት ፌልድ ገቨርንመንት ፌልድ በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ ስለ ኢንፍሌሽን ስለ ከረንሲ ቼንጅ ስለ ሰፕላይ ከርቭ so ጥሩ ኢኮኖሚክስ ተማሪ ይወጣቸዋል በዚህ ሁኔታ ኢኮኖሚክስን ከተማርክ ማለት ነው አስተያየት ስጡ አስተያየት ትግስት ሃሎ ትግስት አቤት አስተያየት ሲጫ ትግስት የቷ ነሽ ቀይዋ ረጅም ነሽ አይደለም የቷ ነሽ ንገር ምልክቱን የት ጋር የምትቀመጪው ነሽ ወደ ጥግ በቀኝ በኩል ኦኬ ሐሳብ ሲጫ ሁሉ ጊዜ ክላስ ማትቀሪው ማለት ነው አንበሳ እኮ ነሽ አንቺ ሐሳብ ሲጫ እሺ ሐሳብ ነው ያልኩሽ መልስ ጥያቄ እኮ አልጠየቅኩም እኔ ደስ ምልሽን ንገሪኝ ነው ያልኩሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ የኔ ኤክስትሪም ፖዚሽን አንደኛ ፋይናንሻል ማርኬት የለም ምክንያቱም ፋይናንሻል ማርኬት ቢኖር ኖሮ ጥሩ ፕሮጀክቶች ፋይናንስ መደረግ ሲገባቸው ቆሻሻ ፕሮጀክቶች ፋይናንስ እየተደረጉ ገንዘቡ 40% ኦፍ the loan NPL አይሆንም ነበር ጥሩ ፕሮጀክቶችን ፋይናንሻል ማርኬት ካለ አነፍንፎ ያገኛቸዋል ገንዘብ ይሰጣቸው ነበር on the opposite ግን bad projects are financed and good projects are not financed በዚህ የተነሳ we are slowing down በሚገባን ፍጥነት ያደግን አይደለንም ከሰብሳሃራን አፍሪካ we are one of the 5 biggest economies in sub-Saharan Africa with the second populous country in Africa እንደዛም ሆነን stock exchange የለንም አንድ ትልቅ ባንክ ኮመርሻል ባንክ የሚባል ትልቅ እንስሳ አለ 7% በላይ መስሪያ ቤት አይ እኔ እኮ ማቂሽ በተማሪነት እና ከ7% በላይ የባንክ አለ ኮመርሻል ባንክ ይባላል ይኸውልሽ እሱ በመንግስት በጣም የተጠበቀ ነው ቦርድ አባላቶቹ ሹመኞች ናቸው ፖለቲከኞች ናቸው ሌሎች 18 ትናንሽ ኩሽና ባንኮች አሉ ምስኪኖች እነሱ ከኮመርሻል ባንክ የተረፈውን ነው የሚወስዱት እነሱ ላይ እንደውም 27% NBE ቢል ተወስዶ ለኮመርሻል ብሔራዊ ባንክ ሲሰጥ ከኮመርሻል ባንክ ግን አይወሰድም ስለዚህ ለኔ አንድ ትልቅ ቪላ አለ ኮመርሻል ባንክ የሚባል ባጠገቡ የተከማቹ 18 ትንንሽ ባንኮች አሉ ምስኪኖች በዚህ የተነሳ ውድድር የለም እነሱም የተጠራቀሙት አዲስ አበባ ላይ ነው ሌላውን ዝርዝር ብዙ አቃለው ግን አልናገርም በዚህ የተነሳ ይሄ ከርቭ ሰፕላይ ኦፍ ሎን እና ዲማንድ ኦፍ ሎን ይሰራል ብለሽ አታስቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልኩሽ ነው ሌላ ሀገር ግን ይሰራል ምን ይመስልሻል እውነት ነው ማለት ግልጽ ነው እኮ ሲታየም ግን አሁን ወደፊት የሚስተካከሉባቸውን መንገዶች ማዘጋጀት የምንችለው እኛው እስከሆነን ድረስ ወደ መፍትሄው እንገባ ምን ይሻላል ንገርኛ ምን ይሻላል ለምሳሌ እንጀራ እንዲሆነኝ እኮ ነው ሪሰርች ስለምሰራ ነው እዛ ላይ ትንሽ ኢንፎርሜሽን በጠስ አርጊያ ምን ይሻላል ለምሳሌ ኦፖርቹኒቲውን መስጠት ለሌሎች ኮምፒቲሽን እንዴት ይጥፋ ይሄ ከርቭ እንዲሰራ ማለት ይሄ ከርቭ እንዲሰራ ኮምፒቲሽን እንዴት ኢንትሮዲዩስ እናርግ ባንኪንግ ሲስተም ውስጥ
ኢንቨስትመንት አሁን ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ላይ የምንሰራውን ስራ የትኛውን አይነት ላይ ነው ትኩረት መስጠት ያለብን? ፎር ኤግዛምፕል አግሪካልቸር ነው አይደል? አሁን ሞስት እንትን እየተባለ ያለው ትልቁ መጋቢያችን ነው። እሱ ብዙ እየተሰራበትም ያለው እሱ እስከሆነ ድረስ ያን አግሪካልቸራል የሆነ ፕሮዳክሽን እንዴት ነው ኢንዱስትሪያላይዝድ ማድረግ የምንችለው? ከመሳሪያዎቹ አግሪካልቸር መሆኑ ሳይሆን ያን አግሪካልቸር የምንሰራበት መሳሪያዎቹ ሪፕሮዳክቲቭ መሆን አለባቸው። እነኚህ ጥቃቅን የሚባሉ ነገር ግን ትልቅ አስተዋጽኦ ያለባቸውን ነገሮች ላይ በደንብ መስራት። በጣም ተመችቶኛል ትግስት። ቀጥይ በዚሁ እሺ። ሳልጠይቅሽ ሁሉ ጊዜ ኢንተርቪው ያደረግሽ ሁሉ ግቢ እንትን ውስጥ ወንዶቹ they should not dominate። ይሄውና እንግዲህ አግሪጌት ሰፕላይ ሶ LM curve ማለት ይሄውና LM curve ማለት supply of loan is equal to demand for loan curve ማለት ነው። upward sloping ነው። IS ካረ total investment is equal to saving curve ማለት ነው። IS is a function of government expenditure ማለት ነው። አሁን ክላስ ውስጥ እጄ ቾክ ላይ ቆሜ ካላስተማር ይሄኛው IS curve ነው። IS ካለ I ማለት it stands for equilibrium locus of points connected by investment is equal to saving curve. Investment each year ላይ is equal to saving የሚለውን contour line ካገኘን በኋላ contour ማለት ጂኦግራፊ ላይ contour ማለት ምን ማለት ነው? locus of points with the same altitude አይደለም? ጂኦግራፊ ረስቻለሁ። ጂኦግራፊ የሚያስታውስ ማን ነው? የሚረሱት ነገር ያለ አይመስልም። ትክክል ማለት ነው። ባካሽናፍ investment is equal to saving ማለት ወደ ጂኦግራፊ ብንሄድ on the surface of the earth በመሬት ላይ የዞርክ ከባህር ጠለል በላይ እኩል ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ሎኬት ብታረግና ብታገናኛቸው መስመር እሱ contour line ይባላል። on investment and output interest rate and output axis ላይ ደግሞ መጥተ at each point total investment is equal to total saving የሚለውን ነጥብ ሁሉ ብታገኝና ብታገናኝ that is called IS curve። ለዚህ ማንበብ ያለባችሁ ኖት ጻፉ። ኖት NOTE ትግስት እየጻፍሽ ነው? በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ፣ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ፣ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። አዎ እየጻፍኩ ነው ሰር። So sorry while መቅዳት ጄ ነው investment is equal to saving contours እንሰበስብ በአርፒ እና ዋይ ፕሌን ላይ ምናገኘው ስናገናኝ exactly equivalent to geography IS curve IS ማለት investment is equal to saving curve ማለት ነው። አጋጣሚ ነው። in no way investment is equal to saving on the ground። ይሄ መጽሐፍ ልክላችኋለሁ። who is the boss ትክክል ወይ አስታውሰኝ ወይ ሰኢድ ወይ አሸናፊ ወይ ጌታው ሌሎቻችሁ እንኳን ልታውቁ ትችላላችሁ። ኢኮኖሚክስ ባክግራውንድ ያላችሁ I'm interested all of you to get master in this
እኔ አይኤስ እና ኤልኤም ከርቭ የሚባለው ነገር ድሮ አንደርግራጁዌት ላይ አልገባ ብሎኝ ተቸግሬ ማንኪው ቻፕተር 10 እና 11 ን አንብቤ ነው በጣም የገባ ማንኪው ቻፕተር 10 እና 11 አንደርግራጁዌት ሆኜ ሶ አይጭነቃችሁ ማስተር ሶነን እንዴት ይሄኛውን አንብብልናል አንደርማይን አረገን እንዳትሉ in no way እውቀት አተናቁ ማለት ደግሞ total loan supply is equal to total loan demand የሆነበትን ቦታ እንደ ኮንቲር ብትፈልግ interest rate price and output axis ላይ የምታገኘው curve LM curve ይባላል so LM curve is upward sloping and IS curve is downward sloping and on RPY plane I will send you this Grigory Mankiw you master chapter 10 and 11 በደንብ ካነበባችሁ very easy and friendly መጽሐፍ ነው በጣም friendly መጽሐፍ ነው በጣም I love that book really those of you who want to have it on hard copy ይሄ ምንትን የሚባለው አለ የት ነው ባክ ቅዱስ ጴጥሮስ አይደለም እስጢፋኖስ ፍለፊት ስታዲየም እዛ ሱቅ ውስጥ አለ አግኝቻ ቃለሁ እዛ ከሌለ ብሔራዊ አካባቢ አንድ ሜጋ አለ እዛ ከሌለ ያው እኔ ቡና መጠጣበት እንደምታውቁት እዛ የት ነው ባክ ሮሚና እንትን እኮ አባረረኝ ባክ ከዛ ኮቪድ እዛ ይገኛል ሲምፕል ነው ከዛ በኋላ ወደ አድቫንስድ ማቴማቲክስ ስንገባ በጣም ታላላቅ ሰዎች በጣም ትንንሽ ዕውቀት ስንቁ ነው ጉድ የሚሆኑትና እቺ መጽሐፍ በደንብ አንብቡ soft copy I will send you soft copy very soon this night I will send you this night sorry ዶክተር እቺ መጀመሪያ ላይ money demand does not depend on interest rate የምትለው ነገር በክላሲካል ኢኮኖሚክስ ነው በክላሲካል ኢኮኖሚክስ classical economics ውስጥ money demand is not a function of interest rate it is only a function of income alone አየ በጣም ምርጥ ጥያቄ ጠየቀኝ አንተ በእናት ከባድ ሰው ናት ከባድ ሰው ነው ማለት ከባድ ማለት ለኔ ባክ ይከታተላሉ ይጠይቃሉ ጎበዝ ነው እንደ ትግስት እንደ ጌታው እንደ ሰይድ ከባድ ሰዎች ናቸውና አሸናፊም ቢሆን አሸናፊ is special በየጊዜው ኢንተርፌር ያደርጋል he speaks it mind የጥሩ ልጆች ናቸውና in classical economics interest rate does not affect in the classical economics actually money is neutral በደንብ እናወራዋለን እና shift factors የሚባሉ አሉ ማይክሮ ኢኮኖሚክ ለምን መሰለ ጌታው ማይክሮን ከማክሮ በፊት መማር ያለበት ለምን ይመስላል ጥሩ ማክሮ ኢኮኖሚስት ለመሆን ጥሩ ማይክሮ ኢኮኖሚስት መሆን አለበት እሺ ማክሮ የሚባል ትምህርት የለም macro is not hard science macro is collection of ideas full of arguments theories models micro ማለት physics ወይ mathematics ማለት micro ጥሩ ማክሮ ካልሆንክ ማክሮ እችላለሁ ልትል ትችላለህ ግን ቀልድ ነው ለምሳሌ ማይክሮ ላይ shift factors of as ምንድነው demand curve ምንድናቸው shift factors ሃሎ ማይክሮ እየጠየቅኳችሁ ነው what are the shift factors of demand curve and what are the shift factors of supply curve ወደ ማክሮ ላመጣላችሁ እኮ ነው income change or change in income okay taste and preference አይደለ taste and preference interest rates factor demand curve micro ላይ okay demand curve commodities demand curve shift የሚያደርገው income ሲጨምር family እንትን ሲጨምር relative price ሲጨምር price of other commodities ሲጨምር ሲቀንስ ምናምን movement factor the type of the good itself exactly
ኮመን ምንድነው የሚባለው ኢንፌሪየር ነው ወይ ኮመን ነው ወይ አዎ ጊቭን ነው ወይ ጊቭን አዎ እና ማለት ነው ሙቭመንት ፋክተር ግን ኦን ፕራይስ ነው IS እና LM ከርቭ ላይ ማለት ነው shift factors are government policies which are outside the model ለምሳሌ physical policy ለIS curve እና ለM curve ለLM curve shift factors ናቸው monetary policy on the other hand does not affect in classical economics monetary policy is irrelevant economists they believe that dichotomy real and monetary sector demand side policies affect only interest rate the end result of this analysis ምንድነው classical economics ውስጥ ዋናው summary የclassical economics መነሻና መጀመሪያ government policy does not work market ነው የሚሰራው እነሱ ጋር it will add instability to or decrease or future output too much government ገበያን ይረብሻል too much market ገበያን በደንብ ያሰራል ነው የሚሉት market quickly adapt to economic changes there is a basic stability about economic system is stable no ብሎ ያስባሉ economic system is stable ብሎ ያስባሉ classical economics so the best policy ለነሱ don't muddle in the market የሀብት አከፋፍላለሁ ብለ justice ሰራለሁ ብለ ፍትሃዊነት አሸንፋለሁ በፍትሃዊ አዋጅ መሬቱን በማከፋፈል ብዙ ስልጣን በመስጠት ፍትሃዊነትን ሳሰፈር ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ ይመጣል ብለ ልትቀጥል ትችላለህ ቀጥል ምንም ችግር የለም ሁለተኛ ግን መጀመሪያ rule of law justice fairness ማርኬቱ እንዲሰራ ካረኩ በኋላ ፍትሃዊነት በራሱ ይመለሳል ብለ የምታስብ ከሆነ ይላሉ እነዚህ ክላሲካል ኢኮኖሚስቶች ሁለቱም ፍትሃዊነትም ይሰፍናል ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲም ይጨምራል ይላሉ ነገር ግን ስትጀምር I want to establish fairness justice first and then economic equality will be maximized ብለ የምታል ከሆነ ሁለቱም maximized አይሆኑም start establishing rule of law okay justice and then economic equality and justice will be maximized ይላሉ በአንደኛው ኬዝ ራሴ ፍትሃዊነትን ላስፍንና በማከፋፈል ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ ይመጣል ፍትሃዊነትም ይሰፍናል ምትለምታስብ ከሆነ ሁለቱንም አታገኝም ነገር ግን ፍትሃዊነትን ገበያው በደንብ እንዲሰራ መንገድ ላመቻችለትና ሰዎች የራሳቸውን ሼር እንደ ኮንትሪቢዩሽናችሁ ያገኙ therefore ፍትሃዊነትም ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ ማክሲማይዝድ ይሆናል ብለምታስብ ከሆነ ሁለቱንም ማክሲመም ታገኛል በመጀመሪያው ቀን ምንም አታገኝም ከሁለቱም ትቀራለ በሁለተኛው ጊዜ ግን ሁለቱንም ማክሲመም ታገኛለህ ይላል ምን ይመስላል ትክክል የትኛው ትቀበላለህ ወደኛ ስንተረጉመው መንግስት እጅ በጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም ኋላ ቀር ክልሎች እና ህዝቦች የሚባሉ በተለይ የነ ህዝቦች ምላቸው አሉ ወደ ኋላ ቀርተዋል ስለዚህ ሁሉም ማከፋፈል ላይ ሊጀምርና ወደ መሃል ሜዳው ሁሉም ይመጣል ከዛ በኋላ በአንድ ሜዳ ላይ ሲሆን እኩልነቱም ይሰፍናል ፍትሃዊነቱም ይሰፍናል ብለ ልታስብ ትችላለህ እኛ ሀገር ውስጥ ግድ የለም ይሄኛው ሁለቱንም አያስገኝም at the end result ነገር ግን ኢኮኖሚክ ሲስተሙ ፕሮፐርሊ እንዲሰራ ሚያስችል መንግስት እንፍጠርና ፖለቲካል ሲስተም በዚህ መልክ እንፍጠርና ጥሩ ገበያ ይመስረት ሰዎች እንደ ኮንትሪቢዩሽናቸው ያገኙ አገር የተረጋጋ ይሆናል at the end social justice and economic equality will be maximum ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ በሁለቱም በኩል የሚያስቡዎች አሉ ፖይንታቸውን እንዴት ነው የምታዩት ፖይንታቸውን
how do you see the point? ኢኮኖሚክስ እንደዚህ ነው መማር ያለብን እንጂ ኢኩዌሽኑን እየደረደርክ መሮጥማ እኮ ምንድነው? how do you see the point? ሰይድ ያኛው ሁለት ሰይዶች አሉ አይደል? ዛዘር ሰይድ የታለ? ማርታ መጣለች አሁን። ተረፈ ምን ይመስላል አርጊመንት? how do you see? በደንብ እየተከታተልኩ ነው ዶክተር። እስቲ ንገረኛ በአሁኑ ፖይንት ላይ ክርክር አርግልኛ። ለጊዜው ዝም ብዬ ብከታተል ደስ ይለኛል። ኦኬ አመንሲሳስ ለዛሬ ይቅርታ። አመንሲሳስ ለአንበብ ብዬ ነው። አመንሲሳስ መንገድ ላይ ነን ዶክተር እየነዳው ስለሆነ እየነዳው ያው እየሰማው ነው እየነዳው እየሰማው ነው። እሺ ችግር የለም። እሺ ዋታቦት ገዛኝ ክብራብ ለካ ዋናው እንትናችን ነው ባክ ዶክተር እኔ ሄሎ እሺ ኦኬ አቤት ገዛኝ I'm coming man ኦኬ ካማን እኔ የመጀመሪያውን ሰፖርት አደርጋለሁ። የመጀመሪያው ማለት when you are ሁለቱንም ኢኮኖሚክም የሶሻል ጀስቲስ ጀስቲሱንም ምንድነው በማስኬድ የሚመጣው ለውጥ ፍሩትፉል ይሆናል የሚለውን ሰፖርት አደርጋለሁ። ይሄኛው ግን ምንድነው ሁለተኛው ጎታች ነገር አለው። የትኛው ነው ሁለት ምን መሰለ ሶሻል ማክሲመም ሶሻል ጀስቲስ እና ማክሲመም ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ ኤንድ ጎሉ ነው። ስትጀምር አንተ መንግስት ሁለቱንም ላመጣ ይችላል ብሎ ከሚያስብ ሶሻል ጀስቲሱን በማስፈን እና ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ እንዲመጣ ላረግ ይችላል ከሚለውና አይ ማርኬቱ ዌል ፋንክሽን ካረገ ሁለቱም ሶሻል ጀስቲስ እና ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ ኢስታብሊሽ ሊደረግ ይችላል ብሎ ከሚያስቡት አንተ መንግስት ብትሆን የትኛውን ትመርጣለህ? ለምን? እኔ ያው ድህነት የርሶ ባልደረባም የተራበ ሰው ህዝብን ይበላል ብለዋልና ማን ነው እሱ? የተራበ ህዝብ መንግስትን ይበላል። መራራ ኦኬ መራራ ነው። አንተ ማራራ ነው ስሙን ብዙ ሰዎች ይሳሳታሉ። ስለዚህ ምንድነው መራራ አይደለም አንተ ማራራ ነው። መራራ እሺ። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ድህነት እየተፈታ ሲሄድ ጀስቲስ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሰዎች በኢኮኖሚክ ኢንተግሬት ያደርጋሉ፣ ሪሌት ያደርጋሉ፣ መገበያየት ይጀምራሉ፣ ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕ ያደርጋል። ያ በራሱ የጀስቲስን በተወሰነ መልክ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። እኔ if I was the government ይሄንን ድህነት ነው ስር ችግር የሚያመጣው የሚለውን ይዤ ኢኮኖሚኩን በደንብ ከሰራው ሰዎች እንደውም they have to busy ለዚህ አሁን ከረንትሊ ለምናየው ለኛ ሀገር 24 ሰዓት ውስጥ 20 ምናምን ሰዓቱ ቢዚ ስለማንሆን የማውሪያ ጊዜ ምንም ስላለ ለዚህ ነው የምንባለው ይመስለኛልና ኢኮኖሚክ እንትኑ ጠንከር ሲል if you ቢዚነቱ ይመጣል ሰው ኢንተግሬት ያደርጋል ብዬ የኢንተራክሽኑ በደንብ ጥሩ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ሶ አንተ አማርቲያ ሴን የሚባለውን ኢኮኖሚክ ፊሎሶፈር ተቀብለ ማለት ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ክራሱ as freedom እንደ ነፃነት ነው። አቤት ሪአክት ማድረግ ይችላልው እዚህ ጋር ኢንተራክት በጣም እንደ ኢንተራክት ቴንክ ዩ እኔ ማለት ማርኬትም ሆነ ሌሎች የፖለቲካል ኢኮኖሚው የፊሎሶፊ ጉዳይ አይደለም ለኔ ኢሹ የሚሆነው በተለይ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ማለት ነው። እነዚህን የሚያወራቸውና የሚያስፈጽማቸው ወይም ደግሞ በበላይነት ዲሲሽኑን የሚያደርገው ማን ነው የሚለው ጋር ነው። በጣም እኛ ሀገር ምንድነው ይሄ
አከርካሪ ወይም የጀርባ አጥንት ቆራጭ ሆነው ነገር ስለ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ፌርነስ ስለ ጀስቲስ ስለ ሶሻል ጀስቲስ የሚያወራው የራሱን ጥቅም ኢን ማይንድ የሚያስቡ ሰዎች ስብስብ መሆኑ ነው የሚያበሳጨኝ ኦልዌይስ ማለት ነው። ኦኬ ማርኬትም በራሱ መንገድ በጣም ፈንክሽናል ነው ፈንክሽን ያደርጋል። ይሄ በጣም ሲቪላይዝድ የሆኑ አገሮች ወርክአውት ሲያደርግ አይተነዋል። ይሄንን ደግሞ ደርሶ የመናገር አቅም ላይ አይደለሁም። በደንብ አለ ባክ አቅም አለ ባክ እንዲህ አትበል ባክ ችግር የለውም። እሺ እኔ እንኳን ካንተ ጫማ ጋር ከሚያጸዱ ልጆች ጋር እንኳን ቁጭ ብዬ ትምህርት ወስጄ ነው የምመጣው እንኳን ካንተ። ስለማንኛውም በኋላ ላይ እናወራለን። ቡና የሚጠጡበትን ቤት ግን በደንብ ይነግሩኛል። የት ሄዱ? ምን ይሻላል? ልመጣ 2 ሰዓት ይሆናል ሰውታ ልምጣ። ጥቁር አንበሳ በር ላይ ጠብቂኝ። በቃ 1 ሰዓት ተኩል ላይ ወጣለሁ። ራይድ ይዤ መምጣት። እሺ የኔ ቆንጆ ቻው። ሮሚና ነው። Thank you very much. በ5 ብር ቡና የማይገኝ ኢኮኖሚክስ ለመማር ነው። እና ልጄ ደውላልኝ ነው ብላክ ላይ እና ያለችው ትመጣለህ ወይ ብላኝ፣ አዎ ከ1 ሰዓት ተኩል በኋላ እመጣለሁ አልኳት። ተማሪዎች ይፈልጉኛል ቢሆን መልሶ ደስ ይለን ነበር። እሺ ለማንኛውም ችግር የለም እና ማለት ነው። ሶ ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ሁለታችሁ በተለይ ይሄ የእንትንን የማርኬት ፌለር ልንሞላ ነው የምንገባው የሚሉት የኪሳችንን ፌለር ልንሞላ ነው ቢሉና ቢያስተካክሉት እኛም ከመጀመሪያው አስበንበት ስለምንገባ ያን ያክል ሄዚቴት ላይ ያደርገን ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ስለዚህ እንደ ፖሊሲ ሁለቱም ይሰራል፣ ባላንስ ማድረጉ ማስፈላጊ ነው። በተለይ በታዳጊ ሀገሮች ሁሉን ነገር ወደ መሃል ለማምጣት ገቨርንመንት በፖለቲካል ኢኮኖሚ ማርኬት ፌለርን እየሞላ ሶሻል ጀስቲስ ቢያመጣ አሪፍ ነው። ማርኬት በራሱ ሲቆም ደግሞ ማርኬት ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ማርኬቱን ቢመሩት በጣም አሪፍ ነው። ግን ማን ነው የሚያደርጋቸው? who are the stake players in the market and ከገቨርንመንት ሳይድ ዲሳይደሩ ምን አይነት ኢንቴንሽን ነው ያለው የሚለው የሳይኮሎጂካል እና ይሄ ሲሾም ያልበላ የሚለው አቲቲዩድ በትልቁ እየጎዳን ስለሆነ እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ያሉትን ሪፍሌክት ቢያደርጉና ከኢኮኖሚክስ ወጣ ብለው የኛ ቅድም በደንብ እርሶ አብራርተውታል። በኢኮኖሚክስ የሚዳኝ አልሆንም፣ ለምንም እየተመቸን አይደለም። ለኢኮኖሚክስ አልተመቸነውም፣ ለመጽሐፍ ቅዱስ አልተመቸነውም፣ ለሶሻል አንትሮፖሎጂ አልተመቸነውም። እና እንዴት እንደው የምንመች ሰዎች እንሁን? የሚመቸንስ እንደው ምን ይሆን? እዚህ ጋር የእርሶ ሪፍሌክሽን ስለሚያስፈልግ እንደ ኢኮኖሚስት ብቻ ሳይሆን እንደ ፍልስፍናም እንደ ሌላም ኢንቱዊሽን የሚሉትም ነገር ስላለ ሪፍሌክቲቭ ያደርጉ ያንን ፈልጌው ነው። ጥሩ እንግዲህ ዋናው ሁለቱ the two school of thought ምንድነው መሰረታዊ ጥያቄ ቲፒካል ክላሲካል ኢኮኖሚስቶችና ሞኔታሪስቶች ከዛ የቺካጎ ትራዲሽን ተከትለው የሚመጡት የነሱ ኦርቶዶክስ ያላቸው ነምበር 1 ሃይሊ ኦፕቲማይዚንግ ፍሬምወርክ ነው። የነሱ ማክሲማይዜሽን አክሲዮም ነው። ዩቲሊቲ ማክሲማይዘር ሰፕላይ ለዚህ ነው ማይክሮ ጋር ማገናኘ ሶ ኢንዲቪጁዋልስ ማክሲማይዘርስ ናቸው ብለው ይጀምራሉ። ኢንዲቪጁዋልስ ማክሲማይዝ ዩቲሊቲ ሳብጀክት ቱ ፕሮፊት ዲማንድ ከርቭ አላቸው። firms maximize profit subject to constraints, input constraints. Therefore, they come up with supply curve, and individuals come up with demand curve. Market individuals are rational, given available information. Yandandu individual የራሱ አእምሮ ውስጥ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አለው፣ ሶሻል ፖሊሲ የራሱ ኢኮኖሚክ ሞዴል አለው፣ የራሱ ኢኮኖሚክ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ከርቭ አለው። if the government is a type of government which keeps property right, የሰዎችን ደህንነት security, rule of law, property right እና ጥበቃ በተለይ የንብረት ጥበቃ የሚያደርግላቸው መንግስት ካቋቋምክ ጥሩ መንግስት ትባላለ። ገበያው ራሱ ተነስቶ
ሶሻል ጀስቲስ እና ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ ያጣል ብለው የሚያስቡ ጉምቱ ሳይሆን ኖብል ፕራይዝ ዊኒንግ ኢኮኖሚስቶች አሉ። በሐሳባቸው የዓለም ኖብል ኮሚቴ ቆሞ ለኢኮኖሚክ ሳይንስ ባበረከቱት ኮንትሪቢዩሽን ኖብል ፕራይዝ ይሰጣቸዋል። አንዱ ሚልተን ፍሪድማን የኛ የዴቨሎፕመንታል ስቴት ኦር አብዮታዊ ዲሞክራሲን ቆሻሻ ነገር ነው ብሎ የሚያስብ ማለት ነው። ቢኖር ኖሮ 1980ዎቹ 90ዎቹ ውስጥ ነው የሞተው። ሌላው ይሄ ሁሉ ካፒታል የሚኖረው ይሄ ሁሉ ገበያ የሚሰራው መጀመሪያ ሰዎች ነፃ ሰዎች ሲሆኑ ነው። ነፃ ለመባል ደግሞ ከሰባቱ የድህነት መለኪያዎች free man can think freely and participate in the economy ብሎ የሚያስቡ ቤዚክ ኒድ ያገኙ ምግብ፣ ሼልተር እና ቤት፣ ልብስ ከዛ ኤዱኬሽን ያገኙ ከዛ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ኢንጆይ ያደረጉ ሰዎች ፍሪደም ቱ ቲንክ freedom to choose, freedom to participate in the political system, freedom to participate in the social system, ለመማር ነፃ ሰዎችን ነፃ በነፃነት እንዳስቡ meaning developmenትን እንደ ነፃነት ካላስተማርክና መንግስት መጀመሪያ ይሄን ካልሰራ ገበያ የምትለው ነገር ሁሉም እኩል እንዲሳተፉ አያረግም ሚሉ በሌላ ወገን ኖብል ፕራይዝ ያገኛል። ምሳሌ አማርቲያ ሴን። ታዲያ ይሄ ኖብል ኮሚቴ ሁለት ተቃራኒ ሐሳቦች ኖብል ፕራይዝ ሲሰጥ ምን ቢያስብ ነው የሚለው ነገር እስካሁን ድረስ መንግስታት ከፈለጉ ይሄኛውን ፒክ አድርገው ፖሊሲ ዲዛይን በማድረግ ከፈለጉ የገበያ ክላሲካሉን ተከትለው ፖሊሲ ዲዛይን በማድረግ በሁለቱም በኩል ፌል ያደረጉ መንግስታት አሉ። በሁለቱም በኩል ሰክሰስፉል የሆኑ መንግስታት አሉ። ሶ ጥያቄው ለምንድነው ያኛው ፌል ያደረገው ይሄ ለምን ሰክሰስፉል ሆነ የሚለው ጥያቄ ዞሮ ወዴት ተመለሰ? በተለይ አፍሪካ ውስጥ ተቋማት ስለሌሉ ነው። ተቋም ማለት ሬጉላቶሪ ሲስተም የህግ ስርዓቱ፣ ፖሊስ ስርዓቱ፣ ማኒ ማርኬቱ ሬጉሌት የሚያደርገው ባንክ አለን ወይ ብሔራዊ ባንክ፣ የፍርድ ቤት ስርዓቱ፣ ፖለቲካል ሲስተሙ so rule of law እንዴት ነው ህጉ የሚሰራው? ፕሮፐርቲ ራይት የሚጠብቅ freedom to innovate ፈጠራ የራስ ፈጠራ ባለቤት የምትሆንበት ስርዓት ከተመሰረተና ተቋም ካለ አንድ ሚኒስተር መጠበቅ የለበትም ከስር ያለው ውሳኔ እንዲወሰን ስብሰባ ላይ ናቸው ማይባል ተቋም ከመሰረትክና አይ ከንቲባው የሉም ስለዚህ ፊርማው አይፈረምም እየተባልክ ከሆነ ተቋም የለህም። ሰዎች ናቸው ተቋም የሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ተቋም ማለት የመስሪያ ቤቱ የበላይ አለቃ በሌለበት ስራ የሚሰራ ከሆነ ይሄ ተቋም ይሰራል ይባላል፣ ዴቨሎፕመንታል ነው። ስለዚህ ተቋም ግንባታ አስፈላጊ ነው። those countries which adopted both policies with proper institutions are successful. Those countries which did not come up with proper institutions are not successful. Okay, አሁን ችግሩ ታወቀ። ኢንስቲትዩሽን ሆነ አገርን የሚመራው አገርን የሚያሳድገው ለምንድነው ታዲያ መንግስታት ይሄን ሁሉ ያወቁ ዴቨሎፕመንታል ኢንስቲትዩሽን ህጉ እንዲሰራ ማያረጉት ሲባል የመጨረሻው መልስ አሁን ኮሚትመንት credibility of the government authorities have incentive not to establish developmental institution because developmental institution ካቋቋም ሰው መጠየቅ ይጀምራል። ሰው ፓወር ላይ መቆየት ከፈለክ ተቋም መገንባት የለብህም ያባላት ስለምትኖር ችግር የለውም ብሎ የተቀበሉ አገሮች አሉ። ሰው ምርጫው የማን ነው? የህዝብ ነው። ምን አይነት መንግስት ነው ዴቨሎፕመንት የሚያመጣልኝ የሚለውን ጥያቄ የሚጠይቅ ህዝብ ካለ ዴቨሎፕመንታል ኢንስቲትዩሽንስ ይቆማሉ። ሶ ቲዮሪስ እንደ አፕሮፕሪየትነሱ ከዛም ከዚህም እየተወሰዱ አገር ላይ ስራ ላይ ይውላሉ ተብሎ ይገመታል። ዋናው ኢንስቲትዩሽንስ እና የምን ጉዳይ ሆነ ማለት ነው? የተቋማት እና ጉድ ገቨርናንስ ሆነ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ጉድ ገቨርናንስ is good politics. Good politics ካለ good governance ይኖራል። so development will work. እንደዚህ ነው ማየው ነው ፖለቲካል ኢኮኖሚ።
አጥናፉ ታዲያ እንደዚህ አይነት መንግስት አንተ የምትፈልገው መንግስት እንዴት ቢመጣ ይሻላል ብትለኝ ለጊዜው መልስ የለኝም። ለኔ ንጉስ ሆኖ ይምጡ፣ ህዝብ ቀጥታ መርጧቸው ይምጡ፣ በፓርላማ ይምጡ፣ ጠዋት የሚሉትን ነገር ከሰዓት ከደገሙ በቂ ነው። ለምሳሌ ቻይና ህዝብ እንደምታውቀው ኮሚኒስት ነው፣ ግን የቻይናው ፕሬዝዳንት ያለውን ይፈጽማል። ለዚህ ነው እንትኑንም ፋይት ያደረጉት። ይሄንን ምንድነው ኮቪዱን ናሽናሊስት ገቨርንመንት ናቸው። ዲሞክራሲ ጉዳያቸው አይደለም። ሶቨሬኒቲያቸውን ይጠብቃሉ። ናሽናሊስቶች ናቸው። ግሎባላይዜሽን ውስጥ ገብተዋል። አሁን ቻይና ሄደ ዲሞክራሲ ምናምን ብትል ዲሞክራሲ ምናምን ነገር we are doing well ሊል ይችላል ብዙ ሰው። እኔ ቻይና ሄዳችሁ ሰዎች ብትነግሩኝ እዚህ ላይ ልምዱን ጥሩ ነው። ሳውዝ ኮሪያ ፓርክ የሚባለው ሰውዬ እኮ ጀነራሉ ዲክታተር ነው፣ ግን ናሽናሊስት ዲክታተር ነው። he is not racist። አየህ፣ ናሽናሊስት ፕላስ ቦኔቮለንት ዲክታተር ከገበሬዎቹ ጋር እየኖረ ነው ሀገሩን እንደዚህ ያደረሰው ፓርክ ጀነራል ፓርክ። ስለዚህ ክርክሩ በጣም ሰፊ ነው። ኢንተረስቲንግ አርጊመንት ታመጣለህ፣ ኢንተረስቲንግ ፖይንትስ ታመጣለህ። በዚህ መልክ ነው እኔ ሪፍሌክት ማድረገው። ጌታ ሰምተኛል? Thank you very much. I am hearing you and it is absolutely sensible and heart touching. Thank you very much. አንተ እንደዚህ አይነት ተቋም የሚገነባ መንግስት በምን መልክ 4 ኪሎ ቢገባ ደስ ይላል? እኔ የኔ መልስ ነገር ቤትም ይምጣ፣ ቤት ሰው ገሎ ግን አይምጣ። ሰው ገሎ ምናምን በመፈንቅለ ምስ በቴሮሪዝም በሪቮሉሽን አላምንም እኔ። ምክንያት አንድ ሰው መሞቱ ስለማይቀር ግን ነግሶም ይውጣ፣ በአንድ ቀን ዘሎ እዛው በተመንግስትም ይገኝ። ግን ሰው ቦታውን ከያዘ በኋላ የሚሰራው ስራ ኢንተረስት ያደርገኛል። እኔ ምን መሰለህ ምርጫ አይቼ ስለማላቅ ነው። እኔ ምርጫ አይቼ ስለማላቅ ስለ አሜሪካ ምርጫ ማታ ምርጫ ተደርጎ በነጋታው ፕሬዝዳንት የሚታወቅበት አይነት ዓለም ይኑርልኝ አልልም። እኔ ግን ዋን ቦታውን ከያዛችሁ መንግስት ሁኑና መንግስት ደግሞ ይሄን ይሰራል ተብሎ ስለተማርኩ ምን ይመስላችኋል ነው የምለው። እኔ ማለት ምርጫ ላይ ፎከስ ማድረግበት ምክንያት እኔ ፖለቲከኛ ስላልሆንኩ ነው። የለኝም ፖለቲካል ፓርቲ አባልም አይደለም። ዶክተር ማንምጣ ካሉኝ ለኔ ማለት ነው እኔ ማንንም ያላሸነፈ አካል ቢመጣ ደስ ይለኛል። ራሱን ብቻ ያሸነፈ ሰው ይምጣ። ራሱን ያሸነፈ ስል እኔ ከሰሜን ይምጣ፣ ከአዲስ አበባ ይምጣ፣ ከየትኛውም አራቱም አቅጣጫ ይምጣ። 4 ኪሎ ብቻ ወንበሩ ላይ ካረፈ በኋላ የሚሰራው ስራ ነው ኢንተረስት የሚያደርገኝ። እኔ ደግሞ 4 ኪሎ እሱ በጣም ትልቁ ነገር ሆኖ እዚያ ሲገባ ግን ራሱን አሸንፎ ስል የራስን ገጽታ ግንባታ ኢሹ የሌለበት ራሱን ያሸነፈ ወቅቱንና ጊዜውን አገናዝቦ ስራ ሊሰራ የሚችል ሰውና ሪያሊቲ እኔ ባይዞይ ማለት አሁን በጣም በዚህ ችርሜና በዚህ ዓለመማር ውስጥ የገባኝ ነገር ቢኖር ሪዮት ዓለም ተራ ነገር ነው። the way we action matters ወደሚል ነገር ነው የመጣሁትና መንግስታት የሚያደርጉት ድርጊት ህዝቦቻቸውን የሚያሰልፉበት የኮሚትመንት ሌቭል በምንም ይሁን በምን አገራትን ሊለውጥ ይችላል። እኛም ተአምር የሰራነው ቁጥሮችን እንደዚህ በፎርሙላ ከመስራታችን በፊት በራሳችን በገባን መጠን በሚሰራበት መጠንና ለራሳችን ባለን ክብር ልክ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አገሩን የሚወድ ናሽናሊስት የሆነ ግን ራሱን ያሸነፈ ማንንም አሸነፍኩ የሚመጣ ሳይሆን ራሱን አሸንፎ የሚመጣ ስሜቱን የሚቆጣጠር ኤኒዋን ከመጣ በኋላ በሚሰራው ስራ ጀጅ የምናደርገው ሆኖ ግን ሲመጣ የራሱን ስሜቶች አሸንፎ የመጣ ኤኒዋን ካን ቢ ሊደር ፎር ኢትዮጵያ። ራሱን ያሸነፈ ማለት ምን ማለት ነው? አማርኛውን እኮ ሰቀልክብኝ። ራሱን ያሸነፈ ማለት ለምሳሌ ሲቆጡት አባገነን የሚሆን ከሆነ አስተያየት ሲሰጡት ምሁራን ለምሳሌ ከተለያየ ቦታ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደ ዶክተር አጥናፉ አይነቶቹ የሆነ ነገር ገሰጥ ሲያደርጉት ወይም ጎሸም ሲያደርጉት ለሀገር ነው በገባቸው መጠን ነው የሚናገሩት ብሎ ጆሮ ያለው ሰምቶም የሚያደርግ
ከራሱ ጋር አታች የሚያደርግ ፖሊሲዎቹን ጀስት ከሚመለከታቸው አካሎች የሚወስድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ Okay, thank you. Thank you very much for your humble word. So እያንዳንዱን ክላስ ከጨመርን በኋላ ክላሲካል ኢኮኖሚክስ መንግስታትን እንዴት ነው የሚያማክረው? ክላሲካል ኢኮኖሚክ ትራዲሽን ውስጥ ንባብና አስተምሮት በዚህ ካደግ መንግስታትን እንዴት ነው አድቫይዝ የምታረገው የሚለውን ለማየት look implication of policy recommendation ማለት ነው። ክላሲካል ኢኮኖሚክስ ትራዲሽን ውስጥ የተማርክ ከሆንክ አስተምሮት money supply change have no effect on current output and only affect the price level ትላል። የገንዘብ ፖሊሲ ክላሲካል ኢኮኖሚክስ ውስጥ ዩዝለስ ነው፣ ወደ አውትፑት አይሄድም። because in the long run output is vertical aggregate supply curve is vertical in the long run. So ለመለወጥ አድገ ስለጨረስክ it is in the long run all factors have been exhausted, therefore the only option you have is you have to change the policy of technology. በቴክኖሎጂ በኢኖቬሽን በፈጠራ በኤክስፕሎሬሽን ነው ልታድግ የምትችለው። ለዚህ ነው ስዊድኖቹ ያደጉት አድገው ስለጨረሱ ጃፓኖቹም ወደ አፍሪካ a new frontier ለመግፋት የሚመጡት። ባጭሩ ማለት ነው በቀላሉ ያደገ ያለ ኢኮኖሚ in the classical tradition ነው out of the classical Keynesian economist ያለ ማለት ነው because actually potential output is by much greater than actual output. Unexploited resource አለን ማለት ነው. Change in government expenditure has no effect on current output and only affects interest rate and amount of investment and consumption undertaken ይላል። ስለዚህ less government intervention recommend ያደርጋሉ። Changes the increase in government expenditure is exactly cancelled by the fall of investment and fall in consumption. ትግስት has entered እንደገና መጣለች ትግስት. So changes in overall level of taxation do not affect current output, but changes in marginal tax can cause current output. This means that Iluna, a decrease in marginal tax rate say would cause after tax income to increase, reducing increase in supply of labor. Equilibrium employment will increase and as a result aggregate supply will shift to the right lalu. The end result the traditional government policy tools will not affect output. It will add instability to decrease. Government intervention in classical economics ያለ መረጋጋት ነው የሚያመጣው ብሎ ነው የሚያስቡት። Okay, so they go for less government intervention in the economy. በዚህ ላይ ጥያቄ የምትጠይቁኝ ካለ ጠይቁኝና ኦርቶዶክስ ኬንዚያንስ ነገ እንጀምራለን። ከነገ ጀምሮ ፈጠን አልገን እንሄዳለን። ዛሬ ብዙ ጊዜ ቆይተን ስለመጣን ነው። አሁን ደግሞ 1 ሰዓት ተኩል ላይ I have to take ride and bring my daughter from Tukur Ambassa Hospital. Thank you doctor, በጣም አሪፍ ነበር። እና ነገ በኋላ ደውሉልኝ እሺ፣ ማንኪውን ልክላችኋለሁ። Thank you እሺ። Thank you very much. ነገ አምሽተን እንሰራለን፣ ምክንያቱም አሁን ጥቁር አንበሳ መሄድ ስላለብኝ። በጣም ጥሩ እሺ። ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ
ህልሞን እውን ያደርጋል።